Good morning to all. In today's lecture, we are discussing about the orifice meters as advantages and disadvantages. Okay. In previous lecture, we are already discussed about the orifice meter construction working principle and how it's used for a flow measuring devices. Okay. So let us first discuss about the advantages of the orifice meter. अगर ओरिफिस मीटर है तो उसके एडवांटेजेस भी हमें पता होने चाहिए. सो ओरिफिस मीटर के एडवांटेजेस इज दैट सिंपल इन कंस्ट्रक्शन. वी नो दैट हमने कंस्ट्रक्शन देखा है ओरिफिस मीटर का. सिंपली इट्स रिक्वायर वेरी स्मॉल constructions. Okay, it is easy to install. It is easy to install at every or whenever you need or whenever you where your requirement. Okay, to attach. तो ये इंस्टॉलेशन भी इजी है, कंस्ट्रक्शन भी इजी है. Installing a new orifice plate with a different opening is a simple job. Okay, greater flexibility. જે ઓરિફિસ પ્લેટ છે બરાબર, ઓરિફિસ મીટરની અંદર ઓરિફિસ પ્લેટ it require, it is a very flexible and it's opening and closing. उसको फिट करना, रिमूव करना, फिक्स करना क्या है, वेरी इजी है. ओके. फोर्थ, it can be used with all type of differential pressure transmitters. where it is used, કોઈ બી પ્રકારનું પ્રેશર હોય, ડિફરન્ટિયલ પ્રેશર, ફ્લક્ચ્યુએશન હોય, પ્રેશર મેઝરમેન્ટ હોય, બરાબર. તો એની અંદર કોઈ પણ ડિફરન્ટ આવતો હોય એવા પ્રેશરનું ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે, બરાબર. જેમ કે હાઈમાંથી લો, લોમાંથી હાઈ, બરાબર. ઇટ ઇઝ અ cheap, that means it is a very low low cost equipment. It require a low capital cost or as well as other things, but it is very cheapest. And the and the ratio of orifice diameter to pipe diameter, it can be changed. Main advantages આ છે કે પાઇપના ડાયામીટર પ્રમાણે ઓરિફિસનો ડાયામીટર તમે ચેન્જ કરી શકો છો. ઓકે, ધીસ વન ઇઝ ધ મેઇન એડવાન્ટેજીસ. બરાબર, કે તમારે કોઈ પણ પાઇપની અંદર ફ્લો, ડિસ્ચાર્જ ફ્લો માપવો હોય તો એ પ્રમાણે તમે એને શું કરી શકો છો, એક્ઝિક્યુટ કરી શકો છો અને બનાવી શકો છો. ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ઓરિફિસ મીટર. ઓરિફિસ મીટરના ડિસએડવાન્ટેજીસ. First, sustainable loss of pressure over the instrument and thus the pressure recovery is poor. The pressure recovery, it should be very poor because of where we are using a orifice plate where the pressure it should be reduced. So pressure recovery should be very poor. It considerable power loss because of the pressure reduced, so exactly due to the pressure loss, the it considered to the power losses. Okay, the power losses problems are occurs at that point. Third one, it cannot be used for a slurry and that may clog the orifice opening. uh, Simply said that it is not used where the flowing fluid is the slurries or heavy viscous liquid. So where it is not used because of which is causing the cloth or blockage problem due to the heavy viscosities. Okay, for accurate reading it requires certain a straight run of a pipe without any pipe fitting or a valve on a both side of the meter. હવે એક્યુરેટ રીડિંગ મેળવવા માટે તમારે માત્ર ને માત્ર શું કરવું પડશે, સ્ટ્રેટ પાઇપ રાખવી પડશે, બરાબર. બંને બાજુ વિધાઉટ જોઈન્ટ કર્યા વગર, જેમ કે વાલ્વ અને કોઈ પણ પ્રકારના વાલ્વ અથવા મીટરને જોઈન્ટ કર્યા વગર
પાઇપને સ્ટ્રેટ ફોર્મમાં રાખવી પડે છે, જેથી કરીને તમે શું કરી શકો છો, એક્યુરેટ રીડિંગ કરી શકો છો. So these are the advantages and disadvantages of orifice meter. Next topic is that pitot tube. Whatever, this one is a pitot tube. So let us see the principal construction figure, where it is used, advantages, disadvantages of pitot tube. Okay, it is a device used to measure the local or a point velocity by measuring the difference between impact pressure and static pressure. Okay, so before we understanding the pitot tube working, let us see the difference of what is the impact pressure, static pressure. Okay, so it is, so difference between static pressure, dynamic pressure and impact pressure. Okay, so let us see the first from the figure. ફિગરમાં જોઈએ પ્રમાણે આ છે પાઇપની અંદર ફ્લો છે, બરાબર. તો એ પાઇપની અંદર જે ફ્લો થતો હોય છે ને, આ રીતે મેઝર થાય છે. પેલું કે જે ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર છે ને, આ રીતે મેઝર કરવામાં આવે, કે જે એની રચના તમે જોઈ શકો છો કે આમાંથી પાઇપની અંદર ફ્લો થાય છે. અને સિમ્પલ સ્ટેટિક પ્રેશર શું કરે છે, જે પાઇપમાંથી પ્રેશર આવતું હોય છે ને, ડાયરેક્ટ મેઝર કરી લે. બટ ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર મેઝર કરવા માટે અંદર સુધી એનું કન્સ્ટ્રક્શન અલગ હોય છે, આપણે જોઈ શકીએ છીએ, બરાબર. નાવ static pressure is the pressure of fluid or gas that are stationary or not in motion. સ્ટેટિક પ્રેશર છે એ શું છે કે એવું પ્રેશર છે કે જે પ્રેશર શું છે, લિક્વિડ અથવા ગેસનું પ્રેશર છે, બટ કેવું છે, સ્ટેશનરી છે અને એ મોશનમાં હોતું નથી, એટલે કે ઇનિશિયલ કન્ડિશનમાં હોય છે. ડાયનેમિક પ્રેશર શું છે? Dynamic pressure is the pressure exerted by a fluid or a gas when it impact on the surface or object due to the motion of a flow. બરાબર. તો in figure આપણે જોઈએ, the dynamic pressure is B minus B to A. એટલે કે જ્યારે પણ ફ્લુઇડ હોય, બરાબર, જેમ કે ફ્લુઇડ અથવા ગેસ હોય, it impact on a surface, કોઈ ઓબ્જેક્ટના સરફેસ પર, or an object due to its motion or flow. બરાબર. તો જ્યારે પણ ઓબ્જેક્ટ ઉપર જ્યારે પ્રેશર લાગે છે ત્યારે એને કહેવામાં આવે છે ડાયનેમિક પ્રેશર. બરાબર. it is a pressure exerted by a fluid or a gas when it impact, એટલે એનું અસર ક્યાં થાય છે, ઓબ્જેક્ટના સરફેસ પર. જ્યારે ફ્લુઇડ શું હોય, ગતિમાં. ફ્લુઇડ જ્યારે ગતિમાં હોય ત્યારે ઓબ્જેક્ટ પર જે ફ્લુઇડની અસર થાય છે, બરાબર, ફ્લુઇડ પર થતી અસરને કહેવામાં આવે છે ડાયનેમિક પ્રેશર. બરાબર. અને ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર શું છે? તો ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર ઇટ ઇઝ ધ ટોટલ પ્રેશર, એટલે કે ઇટ ઇઝ ધ સમ ઓફ ધ સ્ટેટિક પ્રેશર એન્ડ ડાયનેમિક પ્રેશર ઓન ધ સરફેસ ઓફ ઓબ્જેક્ટ. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર શું છે, એ બે પ્રેશરનો સરવાળો છે. પેલું પ્રેશર છે સ્ટેટિક પ્રેશર અને બીજું ડાયનેમિક પ્રેશર. સ્ટેટિક પ્રેશર શું છે, કે ફ્લુઇડ ગતિમાં નથી હોતું ત્યારે જે પ્રેશર લાગે છે એ. અને બીજું કે જ્યારે ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર એટલે કે ડાયનેમિક પ્રેશર શું છે, ડાયનેમિક પ્રેશર એટલે કે ફ્લુઇડ જ્યારે ગતિમાં હોય છે ત્યારે શું થાય છે કે ઓબ્જેક્ટ પર લાગતું પ્રેશર, આ બંનેનું ટોટલ, એને કહેવામાં આવે છે ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર. બરાબર. તો પોઈન્ટ બી ઇન ફિગર ડિપિક્ટ્સ ધ ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર. બરાબર. આ છે કોન્સેપ્ટ શું છે, સ્ટેટિક અને ડાયનેમિક ઇમ્પેક્ટ પ્રેશરનો. બરાબર. સ્ટેટિક અને ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર. ઓકે. સો pitot tube is a device to measure a local or a point velocity at a difference between impact pressure and static pressure. બરાબર. ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર અને સ્ટેટિક પ્રેશર. ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર હમણાં જોયું આપણે, કોનો સરવાળો છે, ડાયનેમિક અને સ્ટેટિકનો સરવાળો. અને સ્ટેટિક શું છે, ઇનિશિયલ એટલે કે પ્રાઇમરી પ્રેશર છે, કે જ્યાં પ્રેશર શું છે, એટલે ફ્લુઇડ મોશનમાં નથી. બરાબર. ફ્લુઇડ ઇઝ નોટ એન મોશન. તો શરૂઆતનું અને એન્ડ બંને વચ્ચેનું તફાવત છે એ માપે છે. બરાબર.
Once again, I repeat that it is a device, pitot tube. It is a device which is measure a local or a point velocity, local or a point velocity. કોઈ પણ local velocity અથવા point velocity measure કરે છે ક્યાં? Impact pressure અને શરૂઆતનું પ્રેશર અને વચ્ચેનું પ્રેશર, બરાબર, એની વચ્ચેનો ડિફરન્સ બિટવીન, બરાબર, કયું પ્રેશર માપે છે? ઇમ્પેક્ટ પ્રેશર અને સ્ટેટિક પ્રેશર વચ્ચેનું પ્રેશર માપે છે, બરાબર. તો હવે આપણે અત્યારે પહેલા શું જોયું? વેન્ચુરી મીટર, જે શું કરે છે? પાઇપની અંદરનું પ્રેશર માપે છે. પછી વેન્ચુરી મીટર, બરાબર, એની પછી ઓરિફિસ મીટર જોયું. ઓરિફિસ મીટર ક્યાં હોય? તો કે ફ્લુઇડના ડિસ્ચાર્જ હેડ ઉપર, અને ડિસ્ચાર્જ હેડ, બરાબર, અને પછી વચ્ચેનું પ્રેશર આપણે માપવા માટે શું જોઈએ છે? તો કે પિટોટ ટ્યુબ, બરાબર. ઓકે, સો પિટોટ ટ્યુબ ઇઝ અ મેઝરિંગ ડિવાઇસ વેર જો એન્ટરિંગ પ્રેશર અને ફાઇનલ પ્રેશર જે છે, બરાબર, એની વચ્ચેનું પ્રેશર આપણે માપવાનું છે. તો એ પ્રેશરને પિટોટ ટ્યુબ દ્વારા માપી શકાય છે. The orifice meter and the venturi meter measure the average velocity of entire flow stream, where the pitot tube measure the velocity at one point only. Okay, so this one is a big difference between them two measuring equipments. First, orifice meter is a device where we only the measuring the flow of discharge pressure, and venturimeter is where we measure only the flow in a pipe. And the pitot tube is only one thing that which is જે ઓરિફિસ મીટર અને વેન્ચુરીમીટર છે એ શું કરે છે? એવરેજ વેલોસિટી માપે છે, બરાબર, એન્ટાયર ફ્લુઇડ સ્ટ્રીમમાં, બરાબર. જ્યારે પિટોટ ટ્યુબ શું કરે છે? કોઈ પણ એક પોઈન્ટ પર એની વેલોસિટી મેઝર કરે છે, બરાબર. So the basic principle is that if the velocity of a flow principle, the basic principle is that if the velocity of a flow at a particular point is reduced to zero, known as a stagnation point. Stagnation point, બરાબર. Once again I repeat, velocity of a flow, flow હોય, બરાબર, fluid નો flow ની velocity, બરાબર, velocity of a flow at a particular point, કોઈ પણ particular point ઉપર is reduced to zero, એને ઘટાડી અને શું કરવામાં? zero. It is known as a stagnation point. એને કહેવામાં stagnation point. Reduced to zero, the pressure at that point increased due to the conversion of kinetic energy into the pressure energy, and by measuring the increase in the pressure energy at this point, the velocity may be determined, બરાબર. So once again I repeat this statement. Pressure is that, pressure at that શું હોય છે? તો કે પહેલા તો રિડ્યુસ કરી દે છે જે પોઈન્ટ હોય છે ત્યાં. તો એ પોઈન્ટ પર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ ડ્યુ ટુ ધ કન્વર્ઝન, શાના લીધે? કન્વર્ઝન થવાના લીધે હવે એ પોઈન્ટ ઉપર શું થશે? પ્રેશર વધશે. તો એમાં શું થશે? કાઇનેટિક એનર્જીનું કન્વર્ઝન થશે પ્રેશર એનર્જીમાં, બરાબર. કાઇનેટિક એનર્જીને પ્રેશર એનર્જીમાં કન્વર્ટ થાય છે. એન્ડ બાય મેઝરિંગ ઇન્ક્રીઝ ધ પ્રેશર એનર્જી, અને આ જે પ્રેશર એનર્જીને જે મેઝર કરવાની હોય છે, બરાબર, ક્યાં? તો કે એટ ધેટ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર વેલોસિટી મે બી ડિટર્મિનેટ, અને એ પોઈન્ટ ઉપર શું કરે છે? એ વેલોસિટીને ફાઇન્ડ કરે છે, બરાબર. તો ફરી એકવાર, વેલોસિટી, ફ્લુઇડ ફ્લો હોય, બરાબર, પાઇપની અંદર ફ્લો થતું હોય, એની વેલોસિટી શું થાય છે? વેલોસિટી કોઈ એક પોઈન્ટ આપણે રિડ્યુસ કરીને ઝીરો કરી દઈએ. હવે એ પોઈન્ટ આગળ આગળ શું કરીએ છીએ? આપણે કાઇનેટિક એનર્જીને આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે પ્રેશર આપી, બરાબર, એને શું કરીએ છીએ? પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરી અને શું કરીએ છીએ? કાઇનેટિક એનર્જીને આપણે પ્રેશર એનર્જીમાં કન્વર્ટ કરીએ છીએ, બરાબર. અને પ્રેશર એનર્જીની અંદર કન્વર્ટ કર્યા પછી
જે ઝીરોથી એટલે કે જે આપણે ઝીરો કરી નાખ્યું પ્રેશર ત્યાંથી લઈને જેટલું વધ્યું છે એ પોઈન્ટ ઉપર આપણે શું મેજર કરીએ છીએ એનર્જી, પ્રેશર એનર્જી, ઓકે, આ પોઈન્ટ ઉપર, અને વેલોસિટી આપણે ડિટરમાઇન કરીએ છીએ. આ છે પિટોટ ટ્યુબનું પ્રિન્સિપલ. And the next pitot tube, overall pressure loss or all these thing, advantages, disadvantages, construction, we can see in next lecture.